Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayom Vishnu Bhara Paramhansa Parivrajagacharya Astotarasata Sri Srimad Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Bhara Paramhansa Parivrajagacharya Astotarasata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Ananti Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Navadvip Dham Ki Jai Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai, Yamunamayi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Swamaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa Godohana Matram Hi
Griheshu. It's not the right one. That's wrong. Katam va pandaveyasya rajasher munina saha samvadaha samabhut tata yatraisha satpati sruti katham va pandaveyasya rajasher munina saha samvada samabhutata yatraisha satpati sruti katham va pandaveyasya rajarsher munina saha samvada samabhutata yatraisha satpati sruti katham va pandaveyasya rajasher munina saha samvada samabhutata yatraisha satpati sruti Как это? Ва. Также. Пандавеяся. Потомка Панду. Парикшита. Раджарше. Царя-мудреца. Мунина. С Муни. Саха. С. Самвадаха. Беседа. Самабхут. Произошла. Та-та. О достойный. Ятра. Где? Эша. Это. Саттвати. Духовное. Шрутихи. Сущный свет. Как случилось, что царь Парикшит встретил этого великого мудреца, получив возможность услышать из его уст великую песнь, заключающую в себе трансцендентную сущность Вед, Бхагаватам. Комментарий. Здесь говорится, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией Вед, а не вымышленной историей, как иногда считают несведущие люди. Его называют также Шука Самхитой, ведическим гимном, поведанным Шри Шукадевой Госвами, великим освобожденным мудрецом. Sagodo hanamatram hi griheshu grihamedinam avekshati mahabhagas tirti kurvanstat asranam. Обычно он, Шукадева Госвами, задерживался у дверей домохозяев только на время, которое необходимо, чтобы подоить корову, и делал это лишь для того, чтобы осветить их жилище. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шукадева Госвами встретился с императором Парикшитом и поведал ему Шримад Бхагаватам. Обычно он задерживался у порога дома семейного человека не больше, чем на полчаса, в то время, когда доят коров, чтобы принять милостыню от домохозяев, которым выпала такая удача. Он делал это для того, чтобы осветить их дом своим присутствием. Таким образом, Шукадева Госвами является идеальным проповедником, находящимся на трансцендентном уровне. Тем, кто принял отречение от мира и посвятил свою жизнь проповеди послания Бога, следует на примере Шукадевы Госвами понять, что домохозяев нужно просвещать в трансцендентной науке. Но помимо этого, никаких других дел иметь с ними не стоит. Принимать от них милостыню нужно лишь для того, чтобы осветить их дом.
Тот, кто отрекся от мира, не должен соблазняться материальным богатством домохозяина, чтобы не попасть в зависимость от мирских людей. Для того, кто ведет отреченный образ жизни, это намного опаснее, чем принять яд или совершить самоубийство. Om Gyantimidandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurube Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Ayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutha Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Pitam Tham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauda Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, entitled The Appearance of Narada. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, весь 1, глава 4, озаглавленное явление Шри Нарады. In the verses that we are studying today, Sonak Rishi is inquiring from Sukadev Goswami. И в стихах, которые мы изучаем сегодня, Сонака Риши задает вопросы Шукадеви Госвами. The 88,000 sages of Naimisharanya are very eager to hear about the highest topic of Krishna. 88 тысяч мудрецов, собравшихся в Намишаране, очень горят желанием услышать о Кришне. Suta Goswami responds to the sages' inquiries with a very enthusiastic expression of his pleasure. И ответ Суты Госвами этим мудрецам очень в нем звучал очень большой энтузиазм за их вопросы. Munaya saruprishto ham bhavadir lokamangalam yatkrita Krishna samprashno yenatmasu prasidati. That your questions are glorious. Ваши вопросы славные, because they are meant for the ultimate benefit of all living beings. потому что они предназначены для блага всех живых существ. Because the subject of your question is Krishna. Так как тема ваших вопросов Кришна. Krishna's name and Krishna's glories are all pure. Имя Кришны и слава Кришны абсолютно чисты. They sanctify the hearts of anyone who opens their consciousness to hear and to chant. Они
очищают сердца всех людей, которые готовы услышать и воспевать их славу. So in these two verses of today, Sona Grishi is asking, how is it that Sukadev Goswami met Maharaj Parikshit? В этих двух стихах, которые мы читаем сегодня, Шаунак Риши спрашивает, каким образом встретился Шукадева Госвами с Махараджей Парикшитом? What were the events that made it possible for this essence of all transcendental literature to be spoken? Какие события привели к тому, чтобы суть трансцендентных писаний Вед была изложена? Because Srimad Bhagavatam is a very vast literature. Шримад Бхагаватам — это огромное писание. As we know it, it is 18,000 verses. Мы знаем, что в нем 18 тысяч стихов. It was spoken in 7 days by Shukadev Goswami. Их произнесли за 7 дней. Шукадева Госвами произнес. So this itself is very curious. Само по себе это любопытная история. Sukadev Goswami is avadut. Шукадева Госвами Авадута. He doesn't waste a single moment. Он не тратит ни малейшего, ни одного мгновения. He is known that he will not stay in the residence of the householder for more than the time it takes to milk a single cow. Про него известно, что он не будет оставаться в доме домохозяина больше, чем необходимо для того, чтобы подоить корову. And yet he remained for 7 days to speak the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Please explain this. И тем не менее, в течение 7 дней он объяснял Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшиту. Srila Prabhupada herein explains the very important example of Shukadev Goswami. Здесь Шрила Прабхупада объясняет очень важный пример, показанный Шукадевой Госвами. Not to stay in a particular place of householders more than it takes to milk a cow. Не останавливаться в доме у домохозяина дольше, чем необходимо для того, чтобы подоить корову. Well, Sukadev Goswami would only go to their houses at the time of the cow milking. Шукадев Госвами стучался в их дома только тогда, когда они доили коров, So that he could get little milk. чтобы он мог получить немного молока. He would go in the guise of a beggar, begging for some milk. Он приходил под видом нищего и просил милостыню. Can we open windows, please? Можно окно открыть. Ready. Air is a luxury that we should be very grateful with each breath. Воздух является роскошью. Мы должны благодарить за каждое дыхание. We take things for granted unless we lose it. Мы принимаем нечто как само собой разумеющееся до тех пор, пока мы не теряем это. Some of us suffer from asthma. Некоторые из нас болеют астмой. And when we're having asthma attack, we realize that what a unbelievable, invaluable blessing each breath is. Те, у кого бывают приступы астмы, они понимают, что каждое дыхание — это невероятное благословение. Struggling for life just to get a breath. Такие люди, они сражаются за жизнь просто для того, чтобы сделать глоток воздуха. Knowing without that single breath we cannot survive. Зная, что без этого глотка воздуха невозможно выжить. But those of us who just have no problem breathing, Но те, у кого нет никаких проблем с дыханием, they just breathe они просто дышат, with no gratitude, не проявляя никакой no благодарности, appreciation. не ценя эту возможность. Actually, God is saving your life with every breath He gives you. На самом деле, Бог спасает вашу жизнь с каждым дыханием, которое Он вам дает. Scientists cannot create air. Ученые не могут произвести воздух. They could pollute air, Они могут осквернить воздух, but they cannot create air. но они не могут создать его. So yes, to be Krishna conscious means to be conscious of Krishna's mercy at every moment, with every breath. Быть сознающим Кришну значит
А осознавать милость Кришны с каждым дыханием, с каждым глотком воздуха. To forget Krishna is the greatest loss of time. Забвение Кришны — это самая большая утрата времени. To remember Krishna with gratitude is the highest utilization of our time. А помнить Кришну с благодарностью — это самое лучшее использование времени, данного нам. To express it through our abilities and through our words, that is devotional service. И проявлять эту благодарность в своих способностях, в ваших поступках и словах — это преданное служение. Кришна проявляет бесконечную милость и любовь на нас, на всех, с незапамятных времен. И платить взаимностью за эту любовь является преданным служением. Что бы мы ни делали, мы должны делать это как подношение любви к Кришне. As we make spiritual progress, we remember Krishna with love and gratitude with every breath. По мере того, как мы духовно развиваемся, мы должны помнить о Кришне с любовью и благодарностью каждое дыхание. And we recognize how we are completely dependent on Krishna for every breath. И при этом мы должны осознавать, до какой степени мы зависимы от Кришны с каждым глотком воздуха. How can we be falsely proud if we recognize this reality? Если мы осознаем эту реальность и признаем ее, как мы можем гордиться собой? We are thinking, I have done like this. Мы думаем, я это сделал. And people should recognize. Люди должны признать, что я это сделал. But the reality of Krishna does not supply air at every moment. We'll helplessly die. Но реальность заключается в том, что если у нас не будет возможности дышать, на одно мгновение мы беспомощно умрем. Таким образом, это несомненный факт. Мы должны быть полностью зависимы от милости Господа. В этом заключается сознание Кришны. И так как мы должники, у нас огромное количество долгов. Мы думаем, что мы накапливаем долги только на наших кредитных карточках или должны платить налоги. Но это самые незначительные из долгов. Но даже если мы не заплатим их, это мы окажемся в очень сложном положении. На самом деле мы должники полубогов, потому что они дают нам солнечный свет, воду, воздух. Они помогают функционировать нашему телу. Мы обязаны нашим родителям и нашим предкам, потому что благодаря им мы получили тело, в котором живем. Мы являемся должниками великих мудрецов прошлого, которые дали нам принципы преданного служения. У нас миллионы долгов. И мы несем кармическую ответственность за то, чтобы заплатить все эти долги. Но Бхагаватам говорит, что если вы поливаете корень дерева, то каждый листик этого дерева удовлетворен. Если мы предаемся Кришне, то все наши долги прощаются. Потому что кто бы что ни получал, получает это от Кришны.
Therefore, the only way to really be without karmic bondage of debt is to offer our heart to Krishna. Поэтому единственный способ быть абсолютно свободным от всех долгов кармических — это подарить свое сердце Кришне. This is the lesson we learn from the opening of the window. Это урок, который мы можем извлечь от открытия окна. Now, Sukadeva Goswami, he would go to the house of the Grihastha at the time of the milking of cow in the plea of begging for some milk. Шукадев Госвами отправлялся в дом Грихастхи, когда они доили корову под предлогом того, что ему нужно попросить молока. Now, foolish people think that such persons are beggars. Глупые люди думают, что такие люди нищие. But not at all. На самом деле это не так. Their whole life is simply forgiving. На самом деле вся их жизнь предназначена для того, чтобы давать. This is explained in the 10th canto of the Bhagavad. Это объясняется в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Vasudeva sent Garga Muni to the house of Nanda to do the name-giving ceremony for Krishna Balaram. Васудев послал Гарга Муни в дом Нанды, чтобы тот нарек Кришну и Балараму. When Garga Muni arrived at the door, Nanda Maharaj revealed the truth about great Brahmins and sages. Когда Гарга Муни пришел к этой двери, Нанда Махарадж стал прославлять великих мудрецов. He said that you great Brahmins and self-realized souls, Он сказал, что вы великие браманы, осознавшие себя души, under the guise of coming to fallen, lowly grihastas' houses, под предлогом того, что вы приходите просить милостыню к домам падших грехаст, under the guise of begging something for your sustenance, под предлогом попросить милостыню, you actually only come to enlighten us. на самом деле приходите только для того, чтобы просветить нас. Because we're so caught up with making money and maintaining children and husbands and wives. Потому что мы так сильно запутались в своих денежных делах, содержа своих жен или мужей. So many distractions. Столько вещей отвлекает нас. But great souls like you come by your association to remind us of what the goal and perfection of life is. Но великие души, подобные тебе, приходят для того, чтобы напомнить нам, в чем заключается смысл жизни и совершенство жизни. The nature of grihastha life is to become entangled with various responsibilities and enjoyments that come from them. Природа жизни домохозяина заключается в том, что там есть очень много ответственностей и, соответственно, какие-то наслаждения, которые приходят в результате. But the renunciates show the grihastas the standards that they should be striving for. Но отреченные люди показывают грехастам эталон, к которому они должны стремиться. So Sukadeva Goswami was in the renounced order of life actually for preaching. Шукадев Госвами принял отречение для того, чтобы проповедовать. It's very interesting how Nanda Maharaj, I don't think we can possibly think of a more elevated grihastha than Nanda Maharaj. Я не думаю, что можно представить себе более возвышенного грехасту, чем Нанда Махарадж. Can anyone think of any grihastha that's more Krishna conscious than Nanda Maharaj and Yashoda? Кто-то может представить себе грехасту, который в большей степени сознает Кришну, чем Нанда Махарадж и Исода? There's a beautiful prayer. I do not worship the Mahabharata or the Upanishads or the Vedas. Есть замечательная молитва в Падьявале, где говорится, что я не поклоняюсь ни Махабхарате, ни Ведам, ни Упанишадам. I worship Nanda Maharaj. Я поклоняюсь Нанде Махараджу, In whose courtyard the supreme personality of Godhead is crawling like a little baby. в чем дворе Верховная Абсолютная Истина ползает, как маленький ребенок. So Nanda Maharaj is speaking like this.
Нанда Махарадж произносит эти слова. And he's not just speaking something for people's benefit that he doesn't feel. He's actually feeling like this. Он не просто говорит какие-то слова для того, чтобы намекнуть кому-то на что-то. Он на самом деле чувствует это. He's saying, we grihastas are so fallen. Он говорит, мы грехасты такие падшие. We're so distracted by all of our material responsibilities. Все наши материальные обязанности отвлекают нас постоянно. It's hopeless for us to attain proper spiritual consciousness unless people of the renounced order like you come to our homes. Для нас практически безнадежно обрести какое-то духовное сознание до тех пор, пока люди, подобные тебе, не придут к нам домой. For the purpose of enlightening us. Для того, чтобы просветить нас. This is Nanda Maharaj's actual humility. Так проявляется смирение Нанды Махараджа. On the other hand, we find Manigriva and Nalakuvera. С другой стороны, можно увидеть Манигриву и Налакуверу. While Krishna was crawling in the courtyard of Nanda Maharaj, he met with Nalakuvera and Manigriva. Пока Кришна ползал во дворе Нанды Махараджа, он повстречался с Манигривой и Налакуверой. They were very wealthy, very beautiful, and very powerful. Они были очень могущественными, очень красивыми. And even though Narada Muni, the great renunciate, came right before them, И когда Нарада Муни, великий отреченный человек, появился перед ними, they were so proud due to their material opulences, they offered no respect for him. материальные богатства сделали их такими гордыми, что они не уважили его. They did not seek out spiritual enlightenment. Они не попросили его просветить их. They just went on enjoying in an intoxicated state with beautiful young ladies. Они продолжали наслаждаться в своем опьяненном состоянии с прекрасными девушками. That high birth, wealth, high education and beauty are very big disqualifications because they make us proud. Царица Кунти говорит, что возвышенное происхождение, богатство, красота и хорошее образование на самом деле являются препятствиями, потому что они заставляют человека гордиться собой. And to the degree we're proud, we cannot chant Krishna's name with feeling. И до той степени, до которой мы сохраняем свою гордость, мы не можем произносить имя Кришны с чувством. Therefore, this verse, Trinadapi Sunichena, to be humble like a blade of grass, is very important. Поэтому этот стих Тринадапи Суничина очень важен. Unless we're humble, we cannot really chant Krishna's name with feeling. До тех пор, пока человек не станет по-настоящему смиренным, он не сможет произносить имя Кришны с чувством. We spoke last night about this lady. Вчера вечером я рассказывал об этой женщине. She was not a devotee. Она не была преданной. She never met a devotee in her life. Всю свою жизнь она ни разу не встречалась с преданными. But she was totally humble and desperate because she had nothing. Но она была очень смиренной, она была в полном отчаянии, потому что у нее ничего не было. Akinchana Gocharam. Krishna is very specially pleased to those who have nothing. Акинчина Гочером Кришна очень доволен теми, у кого ничего нет. And she lost all her wealth. Она потеряла все свои состояния. She lost her husband and all her children. Своего мужа и своих детей. She was about to lose her life. Она находилась при смерти. She had nowhere to go back to. Ей некуда было возвращаться. There was nothing in her life material. Nothing existed anymore. В материальном смысле в ее жизни ничего не осталось. Totally crushed. Полностью была разбита. With nothing and no one. Ничего и никого не осталось. And when she was given the holy name, когда она получила святое имя, just in a couple hours she chanted that name with so much feeling. В течение 2 часов она повторяла святое имя с таким чувством, that she became blissful and hopeful. Что она обрела надежду и счастье. Akinchana Gocharam. Now Yudhishthira Maharaj was a great king. С другой стороны, Юдхиштира Махарадж был великим царем. But he was Akinchana Gocharam. Но он тоже был Акинчана Гочара. Because he didn't believe anything was his. Потому что он не считал ничего своим.
He understood everything is Krishna's for Krishna's service. Он понимал, что все принадлежит Кришне и должно использоваться для служения So Кришне. he was feeling himself in a helpless, poverty-stricken condition, although he was sitting on throne. Поэтому он ощущал себя беспомощным, и несмотря на то, что сидел на троне. But for most people, this is very difficult. We become very much influenced and entrapped by material opulences. Но для большей части людей это очень сложно. Материальные богатства ловят нас в свою ловушку. Yasyaham anugrinami haris itaddanam shanai. Lord Krishna told Yudhishthira Maharaj asked Krishna, why did you take everything away from us? What did we do? Юдхиштира Махарадж спросил Кришну, почему ты забираешь у нас все? Что мы такое плохое сделали? And Krishna said, when I show my best compassion to my devotee, И Кришна говорит, когда я проявляю свое самое великое сострадание к преданному, I take everything away so that the devotee has no one else to turn to except me. я забираю у него все так, что у преданного не остается никого, кому он мог бы обратиться за помощью, кроме меня. Take away wealth, take away prestige, take away health, take away family members, take away everything, so the devotee there's no one but me to turn to. Я забираю его богатство, почет, положение членов семьи, так что у него не остается никого, кому он мог бы обратиться за помощью. But we see in the lives of great souls, Krishna doesn't have to do that to them because they recognize that they're completely dependent on Krishna and everything is his property. Но мы видим на примере жизни великих душ, что Кришне не обязательно делать это, потому что они уже и так признают его власть и полностью зависимы от Кришны. Like Srila Prabhupada. Шрила Прабхупад пример тому. Krishna actually took everything away from him. Кришна забрал у него все. He took away his business. Забрал у него бизнес, Took everything. все остальное. And Prabhupada was in Vrindavan. He wrote a beautiful poem called Vrindavan Bhajan. Во Вриндаване Шрила Прабхупад написал прекрасное стихотворение, которое называется «Вриндаван Баджан». Well, he's so happy. Krishna's taken everything away. Там он говорит о том, как он счастлив, что And Кришна забрал у него he's все. just laughing at the whole world that's attached to these things. Но он смеется над всем миром, который привязан к этому. And then he went to the West with nothing. Затем он отправился на Запад, ничего не имея. And in a few years, Krishna gave Prabhupada so much. И несколько лет спустя Кришна дал Шриле Прабхупаде огромные богатства. Over 100 temples. Больше сотни храмов. Beautiful mansions in London. Одни из самых прекрасных поместий в Лондоне. Prabhupada's quarters were wonderful, spacious. Комнаты Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Мэннере были замечательными, просторными. Prabhupada came to America on a cargo ship. Прабхупада приехал в Америку на грузовом корабле. And he had to walk miles every day sometimes because he didn't even have money for bus in New York City. И иногда ему приходилось ходить пешком по Нью-Йорку много километров, потому что у него не было денег на автобус. And a couple years later, Несколько лет спустя he's picked up at the airport к нему, чтобы встретить его в аэропорту, in a magnificent brand new limousine. приезжали новейшие лимузины. Limousine means the most opulent cars for the wealthiest people. Лимузин самая роскошная машина для самых богатых людей. It was a Lincoln, the most expensive limousine that the Ford Motor Company makes. Это лимузин Линкольн, самый дорогой лимузин, который производится компанией Форда. And the person who was driving for Prabhupada, his chauffeur, was Mr. Ford. Человек, который шофер, который сидел и вез Шрилу Прабхупаду, был сам мистер Форд. Alfred Ford, Альфред Форд. who all of you know as Ambarish. Все знают его как Амбариша. What kind of success story is that? Это что за история успеха? He comes on a cargo ship and walks around without any... And then a couple years later, he's driving in the most expensive Ford limousine driven by Mr. Ford himself.
Он приезжает на грузовом судне и ходит пешком, не имея денег, чтобы заплатить за автобус, а через пару лет его сам мистер Форд возит на самом дорогом лимузине. And flying on airplanes. Летает на самолетах. And building temples in Mayapur and Vrindavan and Hyderabad and temples all over the world. Строит храмы в Майяпуре, Вриндаване, Хайдарабаде и повсюду в мире. But Prabhupada was a Kinchana Gochara. Но при этом Шрила Прабхупада оставался Акинчана Гочарой. He was always the same. Всегда оставался тем же самым. Because he knew everything belongs to Krishna and he used everything in Krishna's service. Потому что он знал, что все принадлежит Кришне, он использовал все в служении Кришне. And he always remained more humble than a blade of grass. Он всегда оставался более смиренным, чем травинка. Feelingly chanting Krishna's name and praying to Krishna to save us. С чувством произнося имя Кришны и умоляя Кришну спасти всех нас. But Nala Kuvera Manigriva, they had something. Но у Налакуверы и Манигривы было что-то. They had high birth, they had physical beauty, they had strength, they had money, and they were very learned. У них было возвышенное происхождение, у них была красота, у них были деньги, образование. And like almost everyone in this world, when you get these things, you become proud. И как практически каждый в этом мире, когда у вас появляются эти вещи, человек начинает гордиться. You become very attached to them. Мы привязываемся ко всему этому. Because material life is all about addiction. Потому что материальная жизнь привязывает человека к себе. We become addicted to anything that gives us some pleasure. Мы попадаем в зависимость от всего того, что дает нам какое-то наслаждение. Now ultimately, the disease of the soul is we want to be like God. В конечном счете, болезнь души заключается в нашем желании узурпировать место Бога. God is the highest position. Бог — это самое высокое положение. So any little position we get, we become attached to it. И любое положение, которое мы получаем в этом мире, мы привязываемся к нему. We become proud. И начинаем гордиться. So this was their condition. Они находились в этом состоянии. But Narada Muni was Krishna's representative. Но Нарада Муни был представителем Кришны. Yasyahamanugrинами harishyedadanam shanai. That I should show compassion to these foolish people. Он подумал, я должен проявить сострадание к этим глупцам. So he cursed them to be trees. И он проклял их, чтобы они стали деревьями. Hare Krishna. How many of you would like to be a tree? Кто-то из вас хочет стать деревом? Well, I'm happy to inform you that you're already trees. You are desire trees. Но я очень счастлив сообщить вам, что вы уже и так деревья. Вы все деревья желаний. Panchakalpatarubhyascha kripas sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnava. Thus I offer my obeisances to each and every one of you. Таким образом, я склоняюсь в поклоне перед всеми вами. So, tree, there's no real position or beauty or knowledge or wealth for a tree. У дерева нет ни особого происхождения, ни знаний, ни богатства, ни красоты. They became completely humble. Так они обрели полное смирение. Totally humbled by their tree body. Унижены были этим телом дерева. There wasn't any heavenly damsels that wanted to play with them when they were in tree bodies. Когда они получили тела деревьев, не было никаких небесных дев, которые хотели развлекаться с ними. So for many long years they were just in such a completely humble, poverty-stricken condition. В течение многих долгих лет они находились в этом смиренном, нищем положении. But by Narada's mercy, they happened to be in the place where Nanda Maharaj lived, in his courtyard. Но по милости Нарады они оказались в том месте, где жил Нанда Махарадж. And in their silent, humble condition, they were allowed to see Krishna's beautiful childhood pastimes, his Kumar Lila. И находясь в этом смиренном, молчаливом состоянии, они имели возможность наблюдать Кумара Лилу Кришны.
And Krishna loves his devotees so much Кришне нравятся его преданные, он так любит их. that anyone who the devotee shows mercy to, Krishna takes it as his responsibility to deliver. Что любой, кому его преданный проявляет милость, Кришна сам лично принимает ответственность на себя, чтобы избавить его. So he personally knocked down those trees with the wooden grinding mortar and gave his personal darshan to Nalakupera Manikvi. Поэтому он лично сам свалил эти деревья с помощью деревянной ступы и дал свой даршан Налакувере и Манигриве. Not only that, but he gave them the position of elevation to Goloka Vrindavan, И не только это, он помог им подняться до Галоки Вриндавана, where they personally speak the glories of Krishna day and night to Nanda Maharaj and the other Brajavasis. где они лично рассказывают о величии Кришны день и ночь Нанде Махараджу и другим. So Nanda Maharaj, he's telling Garga Rishi that it is only by your mercy that you're coming to our houses. Нанда Махарадж говорит Гарга Риши, только по своей милости ты приходишь к нам домой. An ignorant materialistic grihasta, when a sadhu comes to their house, is thinking, oh, see how great I am. They are coming to me for their survival. Невежественные грехасти думают, когда саду приходит к ним домой, посмотрите, какой я великий. Они пришли ко мне, чтобы выжить. And by the goodness, the charity, and the mercy of my heart, I will give him donation. И благодаря милосердию, которое живет в моем сердце, я дам им пожертвование. That person is, at least he's giving a donation. По крайней мере, этот человек дает пожертвование. Most people, they will just look at the sadhu and say, useless beggar, get out of my house. Большая часть людей просто с презрением посмотрит на саду и скажет, пошел вон нищий. I've already given to someone else. I've done my quota. Я уже дал пожертвование кому-то другому, я уже сделал то, что нужно. Common statement, even though they didn't even do it. But they always say, I've already given, I've already given. Это обычные слова, хотя они не делают этого, но они говорят, я уже дал. Or sometimes they won't even open the door if they know a sadhu is there. Иногда они даже не открывают дверь, если знают, что за дверями стоит саду. Yes? But some rare soul will come and yes, I am a charitable and good man. I will help you. Но редкие души выходят и говорят, да, я очень щедрый, очень благочестивый, поэтому я дам тебе милостыню. But a rare soul, Однако самые редкие души, who's in knowledge, которые действительно обладают знанием, will actually be so grateful. Oh, you have come to purify and sanctify our hearts. почувствуют благодарность. Ты пришел для того, чтобы осветить наш дом. Because we're so puffed up. Так как мы слишком гордые. If you just come to our house and say, I've come to enlighten you, we'll probably, who are you to enlighten us? Если бы ты просто пришел и сказал, я пришел к тебе домой, чтобы просветить вас, мы бы, наверное, сопротивлялись и выгнали тебя. Кто ты такой, чтобы просвещать нас? But because we're so puffed up, so entangled, and so covered over, Но так как мы такие гордые, настолько запутавшиеся, you come as beggars to make us think that we're important and you need us. ты приходишь в образе нищего и думаешь, позволяя нам думать, что мы очень важны и что ты нуждаешься в Then we нас. may open our doors for you. Тогда мы открываем двери для тебя. And then you can come in and enlighten us and make our home a holy place. Ты заходишь и просвещаешь нас. So this is the actual mentality of proper grihasta. И делаешь наш дом святым местом. Так должны думать настоящие грехасты. Understanding that we are very fallen. Понимаешь, что мы очень падшие люди. We have so many entanglements and so many needs. Что мы очень сильно запутались. But here's my standard. Но здесь пример для нас. These brahmacharis and sannyasis, they don't have anything. Брамачари или саньяси, у них ничего нет. They don't have sex life. Они не занимаются сексом. They don't have much possessions. У них практически ничего нет. They don't have property. У них нет никакой собственности. And actually, they could have everything.
На самом деле у них могло бы быть все But это. they're willingly, voluntarily forsaking all these things just to serve God and society. Но они добровольно оставили все это для того, чтобы служить Богу и обществу. Actually, the renounced order of life is a very, very important principle for grihastas to be inspired by. На самом деле, жить отреченной жизнью – это очень важный пример для всех грехаст. We found in Bombay В Бомбее у нас, that to the degree the brahmacharis are really renounced and Krishna conscious sadhus, что до той степени, до какой брамачари являют пример отреченных саду в сознании Кришны, the whole congregation of grihastas flourishes in Krishna consciousness. вся община грехаст также процветает, обретая сознание Кришны. Because they see this is a standard. The standard is not to get more and more money. The standard is to see how people is to actually be content with nothing. Потому что они видят у себя перед глазами пример, эталон. Они видят, что пример для нас не в том, чтобы зарабатывать все больше и больше денег, а в том, чтобы быть счастливым, не имея ничего. Real wealth actually is renunciation of sense gratification. На самом деле подлинным богатством является дух отречения от чувственных наслаждений. So even grihastas who are very, very wealthy and powerful, Поэтому даже грехасти, которые очень могущественные, by associating with genuine, simple sadhus who've renounced everything, общаясь с подлинными саду, которые отказались от всего, they are protected from intoxication by their wealth. они защищены от яда своего богатства. I was telling you that when my father came to India the first time with my mother, Я рассказывал вам, как мой отец в первый раз приехал с моей матерью в Индию. they always appreciated, I won't say appreciate, they always supported and were sympathetic to me because I was their son. Они всегда ценили меня и поддерживали меня, потому что я был их сыном. But they couldn't really appreciate what I was doing. Но они не могли по-настоящему понять, чем я занимаюсь. My father came to see me once. Однажды мой отец пришел ко мне. I was pujari living up on a mountain. И тогда я был пуджари, я жил на горе в Новом Вриндаване. Not even a road, just 3 miles of mud you have to walk through to get there. И для того, чтобы пройти туда, там не было даже дороги, нужно было 5 километров идти по грязи. And this toilet you have here, И этот туалет, который у вас здесь есть, we didn't have such opulence as у this. нас не было такого роскошного туалета там. This would have been considered opulence and sense gratification for us. В то время это считалось самым ужасным чувственным наслаждением иметь All такой we had туалет. was a shovel and a rusty can. А единственное, что у нас было, это лопатка и ржавая And you had to ржавая банка. climb down a hill Нужно было спуститься вниз по холму, and dig a hole in the ground вырыть яму в земле under the open sky, под открытым небом. and then whatever happens, you have to bury that. А затем что-то случалось, и нужно было это закопать. Quite simple. Простой процесс. And in New Vrindavan, the winters are like Moscow. В Новом Вриндаване зимы подобны Москве. Many, sometimes 2 feet of snow. Иногда снег выпадает 60 сантиметров. And ice everywhere. Повсюду лед. And freezing winds. Ледяные ветра. And there was no shelter. You're just out in the open air under the stars and you're coping, responding to nature's demands. И под открытым небом, при свете звезд, в одной клубине вы отзываетесь на зов природы. And there was no such thing as hot water. В то время там не было такой вещи, которая называлась горячей водой.
Hot water was something that the demigods use in the heavenly planets. Горячая вода была удобством, которое было доступно только полубогам на райских планетах. It was cold as ice. Вода была ледяной. In fact, the first people in the morning to take bath, it was a big, the water would be collected. You'd have to break the ice to get to the water. Первые люди, которые совершали омовение утром, им приходилось разбивать лед, который покрывал воду. 30. And 30 people sleeping on one floor. По 30 человек в одной комнате. Very simple life. Очень простая жизнь. So my father's a businessman. А мой отец бизнесмен. And he comes and sees this and thinks, what? Он видит Why это, are you living like this? и он думает, мой сын живет в таких условиях. Could not appreciate. Он не мог понять, зачем. So what do you do all day? Что ты делаешь целый день? I said, I worship these deities, and I showed him the deities, and I was just... Я сказал, я поклоняюсь этим божествам, и я был очень счастлив. He didn't know what is a deity. Он не знал, что такое божества. He said, you're 22 years old, and you're playing with dolls all day? Он сказал, тебе уже 22 года, и ты целый день играешь в куклы. So he couldn't appreciate. Не мог понять. And this is what it was for about the first 15 years I was a devotee. И в таком состоянии он пребывал примерно первые 15 лет, когда я был преданным. First 18 years I was a devotee. Первые 18 лет, когда я был преданным. And then he came to India. Затем он приехал в Индию. And he was staying at a very wealthy devotee's house. И он остановился в доме очень богатого преданного. And this man, very big person. Этот человек очень богатый, очень влиятельный. In the Business Week magazine of India, this person, his face was on the front cover as the conscience of India's industry. В журнале бизнеса в Индии его фотография была на обложке, и там было написано «Совесть индийского бизнеса». Yes, I told you this story in Divnamurti. Я рассказал вам эту историю в Дивноморске. And the man said to my father that you and me, we don't have anything. И человек это сказал моему отцу: у меня и у тебя ничего нет. But your son, he is great. Но твой сын по-настоящему великий. My father, he said, you have huge companies and you have 40 or 20,000 employees. My son doesn't even have a bank account. Мой отец пришел в состоянии шока. Он сказал: у тебя 20 тысяч рабочих, которые работают, а у моего сына даже нет банковского счета. He said, but he has spiritual peace. We don't have that. That is greatness. That Человек is ему wealth. ответил ему: но у него есть духовный покой в душе, а у тебя нет. Это настоящее богатство. Completely changed his life. Эти слова поменяли его жизнь полностью. He said, oh, son, you are so good. Он сказал: о, мой сын, ты такой богатый. I said, why are you saying this? You never said like this before. Я спросил: почему ты это говоришь? Ты раньше никогда такого не говорил. So yes, we find in Ramayana. Да, в Рамайне. Dasaratha is the king of the Koshala provinces. Дашарата царь всей провинции Кошала. The king of the whole Raghu dynasty. Он царь из династии Рагу. And Vishwamitra Muni is just living in the jungles with nothing. He just wears a deer skin. А Вишвамитра Муни живет в джунглях, у него нет ничего, и он одет в кожу оленя. And yet when he came to Dasaratha's house, Но когда он пришел во дворец Дашаратхи, Dasaratha put him on his throne, Дашарата усадил его на трон, washed his feet and worshipped him, омыл его стопы и стал поклоняться and ему. was begging Vishwamitra Muni for blessings. That is the real wealth, the blessings of the renunciates. И умолял Вишвамитру Муни дать ему благословение. В этом заключается настоящее богатство, благословение отреченного человека. Because he hadn't, even though he was king with so much power and money,
He had no false pride. Потому что, несмотря на то, что он был царем, и у него было много денег, у него не было гордыни. So, this is the proper consciousness of grihastas. Именно в таком состоянии должны находиться грихасты. And the proper consciousness of a renunciate. И правильное состояние сознания отреченного человека. Is never that I'm more advanced than the grihastas. Look at them, they are enjoying with wives and money and cars and all of this. Они никогда не должны думать: о, я гораздо более возвышенный, чем грихасты, посмотри на них, они наслаждаются со своими женами, со своими деньгами и машинами. To the degree you think you're better than anyone, you're not a renunciate. До той степени, до какой вы думаете, что вы лучше кого бы то ни было, вы не являетесь отреченным человеком. Радханатха Свами, he was so humble. Радханатха Свами был настолько смиренным. He was a multi-millionaire. Был мультимиллионером. He was the single heir to a mass fortune of his father and uncle. Он был единственным наследником всего состояния, гигантского состояния своего отца и дяди. He had wealth like Indra. Богатство его сравнивались с богатством Индры. He had a young, faithful, chaste wife that was more beautiful than an angel. У нее была прекрасная, юная, добродетельная жена, которая была красивее, чем ангел. He was young, beautiful, and popular. Он был молодой, красивый и популярный. And he gave everything up to live in the most austere circumstances of renunciation. И он все оставил для того, чтобы жить суровой жизнью отреченного человека. He wouldn't even speak to Lord Chaitanya directly. He felt so humble. He would make his questions through Swarup Damodar Goswami. Смирение, которое он испытывал, было таково, что он даже не осмеливался прямо поговорить с Господом Чайтаньей. Он задавал свои вопросы через Сварупу Дамодару Госвами. He said to Lord Chaitanya that I have Swarup Damodar said Raghunath Das is asking you a question. Сваруп Дамодар приходил и говорил: Рагунат Дас задает тебе вопрос. He's renounced the world and taken to this order of life, but he doesn't even know why. Он оставил весь этот мир и живет отреченной жизнью, но даже не знает почему. He wants you to tell him what is the duties of one in the renounced order. Он хочет, чтобы ты рассказал ему обязанности отреченного человека. Gramya kathana shunibe, gramya bharatana kohibe, balana koibe ar balana koribe. Lord Chaitanya said, renunciation means you shouldn't speak gramya katha, nonsense gossip. Чайтанья Махапрабху сказал: отречение означает, что человек перестает сплетничать. You shouldn't speak gossip or things about mundane subjects. Нельзя обсуждать какие-то сплетни или мирские предметы. Mundane means subjects that do not have a positive service to Krishna. Мирские предметы значит предметы, которые непосредственно не связаны со служением Кришне. And you shouldn't hear these things. И человек не должен слушать этого всего. Gossip, criticizing others is the worst type of gramya katha. Сплетни или обсуждение других людей — это самое худшее грамья катха. Renunciation doesn't mean wearing saffron. Отречение от мира не означает шафрановой одежды. Renunciation means no gossip or nonsense talk. Отречение означает, что человек отказывается от глупых разговоров и сплетен. And not wanting to hear such things. И не хочет слушать ничего такого. And one should not eat too much luxurious foods. Человек не должен есть слишком роскошную пищу. And one should not dress opulently to attract people. И не должен одеваться в красивые одежды, чтобы привлекать других людей. Then he went on. Он продолжил. Amanina manadena. That means one in the renounced order of life has no false prestige. Аманина манадена значит, что человек, отрекшийся от мира, не должен иметь гордыни. That person does not demand or expect any respect from others. Такой человек не требует или не ожидает почтения по отношению к себе. And such a person in the renounced order of life offers all respect to all others.
И такой человек, принявший отреченный образ жизни, готов оказывать почтение всем остальным. In this way, he can always chant the holy names and meditate on Sri Sri Radha and Krishna. Таким образом, человек сможет всегда повторять святое имя снаружи, а внутри поклоняться Радхе и Кришне. So renunciation means offering all respect to others and expecting none in return. Таким образом, отречение означает, что мы уважаем всех и не ожидаем никакого почтения к себе. We're thinking, I am saffron, they are white. И мы не думаем, я ношу шафран, а они белые. My lips curl in distaste and I spit. Мои губы кривятся от отвращения, я сплевываю. I am living in ashram on the floor with a kopin. Я живу на полу в ашраме и одеваю каупину. And look at them, they live in house. А посмотрите на них, они живут дома. And they have children. У них дети, And wife. жена, Beautiful wife. красивая жена, And look at, he buys her saris. которая любит покупать себе сари. Attachment, I spit at the thought. Это привязанность, я сплевываю. I am sadhu. Я саду. That means if you have that mentality, Если у вас есть этот образ мыслей, the best thing to do is get married. первое, самое лучшее, что вы можете сделать, это жениться. And then maybe you'll get a little humble. Тогда, может быть, вы по смирению станете. So actual renunciation is humility. Таким образом, Renunciation of the ego. настоящее отречение — это смирение, отречение от своего эго. Renounced person doesn't want credit or possession, just wants to serve. Отреченный человек не ожидает никаких почестей, он He's просто not хочет attached to служить. anything but service. Он не привязан ни к чему, кроме своего служения. He wants to give all respect to others and doesn't expect respect for oneself. Он хочет оказать почтение каждому и не ожидает ничего взамен. That's actual renunciation. В этом смысле отречения. And when a grihasta sees that spirit, И когда грехаста видит человека в таком состоянии, this is actual wealth. он понимает, что это подлинное богатство. This is what I must strive to associate with people like this and develop these qualities. Я должен стремиться к тому, чтобы общаться с такими людьми и развить в себе эти качества. So the grihastas are thinking that we are lowest, and the brahmacharis and sannyasis are thinking we are lowest. In Vaishnava society, everyone thinks I am lowest and I am servant of others. В обществе вайшнавов грехасты думают, я самый падший, самый низший. Брамачари и саньяси думают, я самый падший, самый низший. И таким образом все думают в обществе In вайшнавов. this way, those brahmacharis and sannyasis are serving the grihastas by their example and by their humility. Таким образом, брамачари и саньяси служат грехастам своим примером и своим смирением. And the grihastas are serving the brahmacharis and sannyasis by providing so many facilities by which they could do their service. А грехасты служат брамачари и саньяси, предоставляя им возможности заниматься служением. And everyone's servant of the servant, and there's love and affection amongst everyone. Таким образом, все считают себя слугами слуг, и между ними царит любовь. That is Vaishnava Varnashram Dharma society. В этом смысл Вайшнава Варнашрама Дharma. Not only based on duty, but based on quality of consciousness. Она основана не только на обязанностях, но также на качестве сознания. So Sukadev Goswami, he wouldn't stay longer than it took to milk a cow. Шукадев Госвами не оставался дольше, чем нужно, чтобы подоить корову. In other words, he was just giving. Иначе говоря, он просто давал, отдавал. Sometimes Prabhupada is warning that those in the renounced order of life should not flatter grihastas so that they can get material things from them. Иногда Шрила Прабхупада предостерегает, он говорит, что люди, которые отреклись от мира, не должны льстить грехастам, чтобы получить от них что-то. Those in the renounced order of life should not be subservient to people who have money because we need their wealth. Люди, которые приняли отречение от мира, не должны ставить себя в зависимое положение от людей, у которых есть деньги, потому что нам нужны деньги.
He explains here that doing such thing is like drinking poison and committing spiritual suicide. Он объясняет здесь, что человек, который делает это, все равно, что пьет яд или совершает духовное самоубийство. Grihastas are giving, and the renounced order is giving. Everyone is Krishna conscious means a society of giving, not taking. Грехасти дают, но люди, которые приняли отречение от мира, тоже дают. Общество сознания Кришны — это общество людей, которые отдают. So yes, Sukadev Goswami would come just to give the presence of Krishna by his association and by his words. Да, Шукадева Госвами приходил для того, чтобы давать людям возможность общаться с Кришной благодаря своему присутствию и своим словам. And Maharaj Parikshit, the king of the world, recognized this quality. А Махараджа Парикшит, царь всего мира, распознал и признал в нем это качество. And surrendered his life to the 16-year-old naked boy because he was speaking such pure Krishna Katha. И полностью предался 16-летнему обнаженному юноше, который произносил эту Кришна-катху. That is the story of today's verse. Такова история сегодняшнего стиха. It takes about half hour to milk cow, Prabhupada says. Прабхупад говорит, что чтобы подоить корову, нужно полчаса. Haribol. How many of you here have milked cows? Кто из вас доили коровы здесь? Raise your hand very high if you have Пожалуйста, milked cows. пожалуйста, высоко поднимите руки. How many of you have never milked a cow? Кто из вас никогда не доил коров? This is useful for me to understand in my future preaching to all of you. Мне полезно узнать это, чтобы я знал, о чем говорить в следующий раз. Is there any questions? Есть какие-то вопросы? Yes, Vatsal Prabhu. You have mentioned in your lecture the inhuman condition of New Vrindavan. In this inhuman conditions of New Vrindavan, Is that what I said? Inhuman? No, that's his analysis. That's his purport to your lecture. And but comparatively, we have a heavenly conditions here, and there nobody would get sick, nobody would quarrel with each other. We have heavenly conditions, relatively speaking, here, and still people, they get sick, they die, they leave society of devotees, they quarrel sometimes. Why is it so? With your association, I'm hoping someday I will become human. Благодаря вашему общению в какой-то момент я надеюсь, что я стану человеком. That's the answer. Это ответ. It doesn't. Well, let us take the example of Bagbazar Gaudiya Mat. Давайте возьмем пример Гаудия Матха на Баг-базаре. All the leaders were united Пока лидеры были вместе, with whatever little tiny bit they had, they just shared it in their preaching. И то небольшая вещь, то, что у них было, они делились друг с другом ради проповеди. But then when they had a very nice opulent facility, Но когда у них появился замечательный, роскошный храм, and that facility gave all of them more credibility in the public,
Этот храм дал им возможность, дал им гораздо больше почета в глазах публики. Then the same leaders who were so united began fighting over who gets which office and who has which position. То те же самые лидеры, которые до этого были объединены, стали сражаться друг с другом за то, у кого какой кабинет там будет. So when there's nothing really much to fight over. Когда ничего нет, то и ссориться не из-за чего. But the more you have, the more the tendency is to fight for them. Но чем больше у вас будет, тем больше будет соблазна сражаться за что-то. But still, Bhaktisiddhanta Saraswati built these temples. Но тем не менее Бхактисиддханта Сарасвати строил эти храмы. Because to preach to the public, which is our mission, it's very, very, very important. Потому что для того, чтобы проповедовать людям, это очень-очень важно. Это наша миссия. But at the same time, we have to be very careful. We have to be well trained. Но в то же время нужно быть очень осторожным, нужно быть. To understand that facility and position is not spiritual progress. Нужно понимать, что удобства, которые мы получаем, или положение, которого мы добиваемся, не являются признаками нашего духовного прогресса. Humility and detachment is spiritual progress. Духовным прогрессом, признаком духовного прогресса является смирение и отрешенность. And as we were saying yesterday, if we're given a facility and we're given a position, we do it as a service, but we're not attached to it. И как я вчера говорил, если мы достигаем какого-то положения или каких-то удобств, we're attached to the substance of the service we can offer. We're not attached to the superficial shell of the position or the мы facility. принимаем это как служение, и мы не привязываемся к этому, мы привязываемся к смыслу этого служения, а не к внешней оболочке. I remember I was at New Vrindavan for a few months, living like that. В течение нескольких месяцев я жил в этих условиях в Новом Вриндаване. And I told the leader of the community И я сказал человеку, который возглавлял тогда общину, that I think I'm going to leave this place. что похоже, что я уезжаю отсюда. And he said, why? Он спросил, почему? I said, there's too much material opulence and sense gratification. Я сказал, потому что здесь слишком много материальных богатств и чувственных наслаждений. And I was totally serious. И я был абсолютно серьезен. Because this was actually opulent sense gratification compared to the way I was living as a sadhu in India. Потому что по сравнению с тем образом жизни, который я вел в Индии как саду, это было очень роскошным образом In жизни. the winters in Vrindavan, without any sleeping bag or anything, I just slept on the hard, cold ground on bank of Yamuna. Зимой во Вриндаване без всяких спальных мешков я спал на холодной земле в Ямуне. And just около begged Ямуны. for some dry rotis every day. Каждый день просил милостыню, мне давали несколько сухих роти. Himalayas, I was living in caves, В Гималаях я жил в пещерах, just eating some flat, dry rice with some water. и ел рисовые хлопья, размоченные в воде. So I told him, here, sleeping inside Я сказал, здесь вы спите в доме, with roof. под крышей. This is too much opulence. Это слишком роскошно. And on Sunday there's a feast. А по воскресеньям тут пир, Too much opulence. слишком роскошно. And every night you give everyone skim milk. This is too much sense gratification. И каждый вечер вы даете упаренное молоко, а это чувственное наслаждение. So I said, I think this sense gratification here is not good for my spiritual life. I'm going back to be a sadhu. Я сказал, похоже, что эти чувственные наслаждения плохо влияют на мою духовную жизнь, поэтому я возвращаюсь к своей жизни саду. And he knew that I was actually serious. И он знал, что я не шучу. He said, you are the first person to ever want to leave New Vrindavan because there's too much sense gratification. Он сказал мне, ты первый человек, который хочет покинуть Новый Вриндаван, потому что тут слишком много чувственных наслаждений. He said, I have heard every other reason, but I never imagined anyone would give this reason. Я слышал много других причин, но мне никогда не приходило в голову, что у кого-то может быть такая причина. And then he spoke something Затем он сказал что-то. which I'll never forget. Я никогда не забуду эти слова. Would you like to hear? Хотите услышать? He said, Prabhupada said Он сказал, Прабхупад сказал, that we are not attached to anything but service.
что мы не привязаны ни к чему, кроме служения. He said, if you're living in a palace Если ты живешь во дворце, and you're asked to serve Krishna living under a tree, и вас просят служить Кришне, живя под деревом, you should not be attached to your palace. вы не должны быть привязаны к дворцу. And if you're living under a tree Если вы живете под деревом, and you're asked to serve Krishna living in a palace, и вас просят служить Кришне, живя во дворце, you should not be attached to your tree. ты не должен быть привязан к своему дереву. He pointed his finger in my face. И он ткнул палец мне He в said, лицо. you're Maya. Он сказал, ты в мае. Your sense gratification Твое чувственное наслаждение. is you're too much attached to living under trees. Потому что ты слишком привязан к тому, чтобы к жизни под деревьями. So I was defeated, Я был полностью сражен. and I stayed. Я остался. Very well. So that is the principle. Таков принцип. Now you're using these little houses. Сейчас вы пользуетесь этими маленькими туалетами. I was just there. Я там сейчас был. One thing I can say, not criticizing, but just information. Одну вещь я могу сказать. Это не воспримите это как критику, это просто для информации. I've seen people, high-class people in heart, Я видел людей, которые имели очень благородное сердце, who are in utter poverty, которые жили в ужасной нищете. but yet they keep everything immaculately clean. Но тем не менее, они все содержали в идеальной чистоте. I went to a village in India. Однажды я отправился в одну деревню в Индии. This lady, she was a widow, Женщина жила там, она была вдовой. almost 60 years old. Ей было около 60 лет. She had to work carrying rocks in a pan on her head for several kilometers back and forth in the heat of the sun for 8 hours a day. По 8 часов в день. Ее работа заключалась в том, что 8 часов в день она носила на своей голове камни под раскаленным солнцем на несколько километров. And the only thing she got paid for that Единственное, что она получала за эту работу, was the lowest class coarse wheat flour, enough to feed her family that day. была горстка самой низшей муки, самого плохого сорта, для того, чтобы она могла прокормить свою семью. We have an orphanage at Temple. She came and begged for us to take her son because her son was not getting proper nutrition, not getting proper food, nothing. У нас She couldn't afford his education. детский дом в нашем храме, и она пришла и привела своего сына, умоляя нас взять этого сына, потому что сын не мог как следует есть, и он не мог получить образование. She had several children. У нее было несколько детей. Now that's poverty, isn't it? Это нищета, не правда ли? She lived in a little shack, Она жила в маленькой хижине, just in a village out in the farms. в какой-то деревне, далеко от города. And I went into her little shack. И я пошел в ее хижину. She had no furniture, Там не было никакой мебели, only one small room, маленькая одна комната. but everything was absolutely immaculately, spotlessly clean inside and out. Но все внутри и снаружи было абсолютно безукоризненно чистым. That is Brahminical. Это браманический She's принцип. actually a Brahmin. Она на самом деле браман, So clean. очень чистоплотная. And Prabhupada's cleanliness is next to godliness. Прабхупад говорил, что чистота — это признак божественности. Because cleanliness means consciousness. Потому что чистота означает сознание. When we worship the deities, how many standards of cleanliness is there? Когда мы поклоняемся божествам, сколько принципов чистоты должны было There's all these соблюдены. various rituals and mantras and yantras
for the purpose of purification of the place, purification of yourself. Все эти различные ритуалы, мантры, янтры, они должны соблюсти чистоту нас, места и всего остального. Whole idea is to the degree you're really conscious of being absolutely clean, that's an offering of devotion. Идея того, что до той степени, до какой мы сосредоточены на чистоте, это подношение нашей преданности Кришне. Because it's the service of Krishna and Vaishnavas. Потому что в этом заключается наше служение Кришне и Вайшнавам. Yes, I have seen people in utter poverty materially, but yet whatever little they had, spotlessly clean. Да, я видел людей, которые жили в ужасной нищете, но все то, что у них было безукоризненно чистым. So much attention to the finest details of cleanliness. Они придавали очень большое значение мельчайшим деталям чистоты. Because it's for Krishna, it's for the Vaishnavas. Потому что это для Кришны и для Вайшнавов. So whatever little or great we have, our cleanliness, Prabhupada said that our temples should be famous for being revolutionarily clean. Прабхупада говорил, что наши храмы, что бы у нас ни было, даже если этого совсем немного, Шрила Прабхупада говорит, что наши храмы должны быть революционно чисты. So, my journey to these little houses this morning. И мое путешествие к этим маленьким кабинкам сегодня утром. No doubt it's a very simple facility. Безусловно, это очень примитивные удобства. When I lived at New Vrindavan, I did not flush or hear a flush of a toilet in 9 years. Когда я жил в Новом Вриндаване, я не слышал звука спускаемой воды в туалете в течение 9 лет. And I'm not any happier now flushing toilets. Теперь я спускаю воду, и счастливее я от этого не стал. Although it's practical and useful. Хотя это практично, эти кабинки. So, according to some standards, those little shacks there are really poverty. С точки зрения многих людей, эти маленькие кабинки — это признак нищеты. But from another point of view, that's opulence. Но с другой точки зрения, это можно считать роскошью. You may think there's only 2 and there's so many of us and we have to stand in line. Можете думать, там всего 2, нас тут много живет, нужно в очереди стоять. Well, believe it, New Vrindavan, it's not that everyone was on the bottom of the hill together. Но поверьте, в Новом Вриндаване не то, что все вместе спускались к подножию холма. There was only one shovel. Вот. Only one shovel. На всех у нас была всего одна лопата. Everyone had to wait in line till the other person climbed the hill and gave them the shovel. Поэтому каждому приходилось ждать в очереди, пока человек поднимется с этого подножия холма и отдаст лопатку. Haribo. So my request is, whatever little you have, even your little toilets out there, should be as far as possible kept immaculately clean. Поэтому моя просьба ко всем вам, чего бы небольшого у вас ни было, даже если речь идет об этих маленьких кабинках, пожалуйста, соблюдайте их в чистоте. To the degree we're really Vaishnavas in spirit. До такой степени, до какой мы настоящие вайшнавы. Devotees will be fighting and signing up for the service of cleaning those toilets. Преданные должны сражаться за честь чистить эти туалеты. Why? Почему? Because it's such a humble menial service to the Vaishnavas. Потому что это самое смиренное служение вайшнавам. Yes, and we want menial service. И мы хотим смиренное служение. Is there any nicer menial service than cleaning toilets for devotees? Есть ли какое-то более смиренное и более замечательное служение, чем мыть туалеты для преданных? It's benediction. Это благословение. And when we use the toilet, Когда мы пользуемся туалетом, whoever uses it should clean it up as expertly as possible so that they're doing a service for the next person that comes.
Человек, который пользуется этим, должен соблюдать его в такой чистоте, что воспринимая это как служение для следующего. My mother taught me something when I was a little boy. Когда я был маленьким мальчиком, меня мать учила. My mother for that lesson. И я благодарю свою мать за этот урок. Because applied to Krishna consciousness, that's Vaishnava Seva. Потому что если мы переведем это на язык сознания Кришны, это будет Вайшнава Сева. So whether you have this big glorious temple that we are praying will be built, поэтому будет у вас этот замечательный славный храм, о котором мы молимся, чтобы он был построен. or whether we're living in very simple conditions, Или живем мы в очень простых условиях. what is all important is we have the proper consciousness. Важнее всего, чтобы у нас было правильное сознание. Servant of the servant of the servant. Чтобы мы всегда помнили о том, что мы остаемся слугой слуги The слуги. facilities are to be used for Krishna's compassion to reach the world. Чтобы все возможности, которые у нас были, мы использовали для того, чтобы доказать миру сострадание Кришны. The facilities are not to be used for our sense gratification or our prestige. Наши удобства мы не должны использовать для чувственных наслаждений или для славы. And if we have that consciousness, then there will not be fighting. И если у нас есть это сознание, то мы не будем ссориться друг с другом. There will be transcendental unity. И тогда у нас будет духовный союз. So единство. the best preaching we can do is be an example of this principle in our own life. Самая лучшая проповедь, которую мы можем сделать, это быть примером этого принципа в своей жизни. Does that answer your question? Да, ответила на ваш вопрос. But actually, New Vrindavan, there was so much fighting there too. Но на самом деле в Новом Вриндаване люди тоже часто ссорились. Haribol. But there wasn't so much to fight about, so it wasn't so much. Но так как ссориться было не из-за чего, поэтому ссор было меньше, чем могло бы быть. Haribol. The cook, Chandramali Swami. Повар. He was a brahmachari then. В то время он был брамачари, сейчас его зовут Чандрамаули Свами. Did I ever tell you what breakfast was? Я рассказывал вам когда-то, что нам подавали на завтрак. He would take oats Он брал овес. and no oil or ghee or even water. Он не добавлял туда ни масла, ни сливочного raw масла, oats ни in a даже big воды. Pot, big wok. Он просто насыпал овес в большой. And there was no gas or electricity, just Там не было ни газа, ни wood электричества. stoves. So the fire would be blazing and he'd just be trying to Там дрова cook the горели. oats raw and dry. И он поджаривал этот овес сырым и сухим. And half were white and raw, И половина этого овса была сырым, and half were black and burnt. а другая половина сырым и белым, а вторая половина была черным и сгоревшим. That was his cooking expertise. Это было его искусство ведической кухни. But there was something opulent about this that attracted people. Но была некая вещь, которая привлекала людей. He would put peanuts in it. Он добавлял туда арахис. But he very meticulously, Но он очень тщательно, this was for 30 brahmacharis, для 30 брамачари, the wok was this big. там была огромная совершенно кастрюля. Before he cooked the oats or burned the oats, Прежде чем он сжигал этот овес, he would very carefully count how many peanuts he put in. он очень тщательно отсчитывал количество арахисовых орехов. He Сколько туда counted in положить. such a way that each brahmachari, I think, would get something like 6 peanuts in his ration. Он считал так, чтобы каждому брамачаре доставалось не больше 6 арахисовых орехов в рацион. Count one by one each peanut as he put it in. Каждый арахисовый орех он считал. And the reason is he felt that peanuts have such high protein
И причина заключалась в том, что он думал, что арахис это такой высокий содержание белка. That if I feed any brahmachari more than 6 peanuts, Что если какой-то брамачари съест больше 6 арахисов, he will fall down. он обязательно падет. It's a true story. It may have been 6 or 8, I don't remember the exact number, but that was the psychology. Я не помню точно сколько, может быть там было 8, но сама история правдивая. Very well. Is there any other questions? Есть какие-то другие вопросы? Did I understand it correctly? If a sadhu comes to our home, that the biggest service we can render to him is to ask him questions? The first duty is to serve. Первая обязанность это служить. This by sadhu's presence in our house Само присутствие саду в нашем доме is sanctifying. освещает наш дом. So first we should offer a sitting place. Поэтому сначала нужно усадить его. Then we should offer very grateful, appreciative, and polite words. Затем нужно очень вежливо обратиться к нему And then we и should offer выразить prasad. благодарность. Then we should offer some water and prasad according to our ability. Затем нужно поднести ему воду и просад в соответствии с нашими возможностями. Then we should give the person a place to rest. Затем мы должны предложить ему отдохнуть. And then we can humbly ask him to enlighten us. А затем можно смиренно попросить его, чтобы он просветил нас. That is the proper etiquette. Таков этикет. Just like once a Brahmin came to Advaitacharya's house. Как однажды Браман пришел в дом Адвайтачарьи. And Advaitacharya, he's a Grihasta. Адвайтачарья грихаста. He's also Mahavishnu and Sadashiva. Он также Махавишну и Садашива. But he's trying to teach by his example. Но он пытается учить на своем примере. He offers him a sitting place. Он усадил его. And the Brahmin wanted to ask him a question. Браман хотел задать ему вопрос. He said, I have a question for you. Он сказал, у меня вопрос к тебе. And Advaitacharya said, first sit down, first take prasad, Адвайтачарья сказал, first take пожалуйста, bath, first take rest. Then we could do all these other things. сядь, омойся, отдохни немножко, покушай просад, потом можно говорить о другом. Yes. But the Brahmin said, no, I will not take anything. I only want you to ask him my question. Браман сказал, нет, я ничего не возьму, я хочу только задать вопрос. That's a nice story. Хорошая история. But that's the etiquette. Этикет именно таков. Our spirit should be to serve. It's not that a sadhu comes to our house and I have this question and this question and this question. Мы должны желать служить. Не то, что саду приходит домой, мы говорим, хорошо, сейчас у меня этот вопрос, и этот вопрос, и этот вопрос. Then you're just taking, you're not giving. Тогда вы просто берете, а не отдаете. First you give. Сначала мы должны отдать. You give hospitality. Предложить ему You гостеприимство. give a resting place. You give prasad. You give all these things. Предложить ему место, чтобы он отдохнул, просад и все остальное. And then you give your heart by inquiring. А затем можно отдать сердце, задав вопросы. That sweet environment is conducive because when we please a sadhu by our service, Такой образ поведения очень помогает, потому что если мы доставим удовольствие саду, служа ему, then through the sadhu Krishna blesses us То through knowledge and through grace. через саду Кришна благословит нас, дав нам знания и милость. In the third canto of Bhagavatam, Lord Kapila says that I am happier to receive nice foodstuffs
offered to me through the mouths of my devotees than I am when they are offered to me directly. В третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капила Дев говорит, что я более счастлив получать пищу, которую я принимаю через уста своих преданных, чем ту пищу, которую подносят мне непосредственно. Does that answer your question? Ответил на ваш вопрос. Hari Hari. I think we should end because it is very late. Нужно уже закончить, потому что уже поздно. Swami Maharaj is ordering me to end at this time. Госвами Махарадж приказал мне кончать. And his order is my life and soul. И его приказ для меня самый главный в жизни. At least while I'm in Moscow. По крайней мере, пока я в Москве нахожусь. But you are so fortunate to have this most wonderful, blessed association. Но это ваша великая дача, за то, что вы имеете такую возможность общаться с Госвами Махараджем. Even I am fortunate. И это моя тоже удача. I do not deserve. Я не заслужил этого. I'm a very mundane person. Я очень материалистичный человек. But he tolerates me very nicely. Но благодаря его доброте он терпит меня. This gives me hope that Krishna has not rejected me. И он всегда обнадеживает меня, что Кришна меня не отвергнет. You are laughing, I am crying. Вы смеетесь, а я плачу. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki Gaur Premanandi. So please let us do everything we can to build this wonderful temple here. Поэтому, пожалуйста, давайте сделать все, что возможно, чтобы построить этот замечательный храм. If we're unified in our devotion, Если мы объединены в нашей преданности, and we all give up the egoistic reasons to fight, если мы откладываем в сторону все эгоистические причины, заставляющие нас ссориться друг с we're all in другом, a spirit of cooperating for the sake of service, и если мы все сотрудничаем друг с другом ради того, чтобы служить друг then другу, I believe there is no power in all the world that can stop this temple from coming. я уверен, что нет такой силы в мире, которая может помешать этому храму. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Дневная программа Радханатха Махараджа начнется сегодня в 3 часа в Сухарево. Пожалуйста, приезжайте туда. And my request is, Моя просьба ко всем вам. everyone please consider volunteering to keep the toilets spotless. clean. Пожалуйста, все вызовитесь добровольно чистить и мыть эти туалеты. As possible. Насколько это возможно, делать их безукоризненно чистыми. Is that a good plan? Хороший план? Don't. When people come out of that toilet, they should feel they have just come out of a garden of roses. Когда люди будут выходить из этих туалетов, у них должно быть такое ощущение, будто только что они покинули розовый цветник. You know, everything might be down there, but at least on the upper part. Внизу там может быть что-то не совсем розовое, We should но feel. сверху должно быть все благоухать. We should feel the love and the care of the devotees when we come in and come out. У нас должно быть ощущение любви и заботы And we преданных, should когда мы all входим и and выходим. we should all participate very nicely И мы все должны принимать участие в этом. by serving, not giving others service. Служа самим, а не пытаясь других занять служением. And you know what I mean when I say like that. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду, когда я говорю это. Yes? Haribol? Yes, some practical philosophy is required. Практическое приложение философии. Hari Hari.